गोपालजी क्रिएशन विदग्ध कला ओडिया संस्कृतिर परिचय पाला जार नाम आम पाला आम संस्कृति कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाऊँ।
त्रैलोक्य मौरी स्थळे जगन्नाथ पाखरे पाला प्रदर्शन जगन्नाथ अम्बेडकर आशीष धन्यवाद अर्पण करतो आसंता वर्ष भगवान चंद्र जसो बल बहुमश्च धर्म बल बुद्धे बुद्धि बल गुरु ज्ञान बल शुक्रश्च तप बल सौरी संयम बल राहु बाहु बल केतु प्रताप बल बल ग्रह गुणा कुर्वन्तु ते मंगल एवं अनुष्ठान सभापति महोदय समेत ग्रामवासी आबाल वृद्धवनिता समस्त मंगल साधन करंतु जगन्नाथ महाप्रभु परिवारभूत बोल प्रेमानंद एक बार सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद बाल मुकुंद कोटि मदन निंदित कांति परियार भुज करुणार करुणालय साहजादी नंदन भगवान सत्यनारायण भय चरण कमले सर्वादुवे दिनहीन किंचन ज्ञान जनर अनंत कोटि प्रणाम तदुपरि मंच परित बसिथिबा समस्त आदित्य चंद्रमहिजन बुधगुरु भृगुज सौरी हंसकेतु नक्षत्र तिथि अंश जगत्कर्ण कृष्ण पक्षम च शुक्ल यशादि द्वादश राशि भरणितलगत नागलोक प्रवृत्ति दारोदार सकल दुस्सहन बंधु राजलक्ष्मी पूर्णिमा राजश्री
राजश्री मार मंगल कामना करतु सत्यनारायण महाप्रभु माँ शक्ति देवी 120 वर्ष परमाय प्रदान करतु आनंद कंद सच्चिदानंद परम ब्रह्म परम कारुणिक करुणार वरुणालय जगन्नाथ महाप्रभुंकर सम्मुखरे भगवान सत्यनारायणंकर पाला कार्यक्रम हुए तो आज बड़ आनंदर कथा सभापति संपादक ग्रामवासी मानकर शुभानुकूल्य प्रत्येक वर्ष भरी ए पवित्र अनुष्ठान पवित्र मना हो रही समस्त सज्जन जनसमूहकर ए दरबार कार्यक्रम चैतन्य मनसंवाद भितर दीपद कथा में आलोचना करवा प्रभु दरबार हे ज्ञानी पुरी व्यक्ति महोदय भगवान जगन्नाथ महाप्रभु विष्णु नियमता अखंड विखंडित ए समूह जनसमूहकर देवता कुल देवता आद्य देवता ए भूखंडर देवता भाव में आपण मानकु आमकु आम समस्त को कल्याण करि आसुछन श्रीकांत बाबू जते बापा माने माँ माने भाई माने भौणी माने अछंती महाप्रभु जगन्नाथंकर चरण अरविंद रे समस्त अनंत कोटि प्रणाम करते कहीं से विश्व नियंता समस्त आम मान से देइछंती जहां जन्म मृत्यु यावत तंकर ए धरा पृष्ठ रे हमको ए समस्त देइछंती प्रभु प्रभुंकर दाना सब श्रीकांत आज्ञा सारे गीता भली परम शास्त्र भितर गोटा सुंदर श्लोक लिखा है गीता बोले पत्रम पुष्प फलम तोयो मान्य प्रबल धरते हैं अवश्य निश्चित भाव में विषय की प्रमाण शुणाइबी विषय पूर्व मानवर परिचर्या केमिति शृंखलित हम से बाबद प्रभुंकर गोटाए सुंदर अवदान गीता भली शास्त्र मध्य आपण भेटी गोटाए सुंदर श्लोक भगवान कहते हे बापा माने माँ मुझे आपण मानक चलवा समस्त व्यवस्था प्रकृति आभ मानक चलन सब जोगाई प्रभु निजे कहते हे मनीष जिते जीव जगत सृष्टि कली काबर जंगम कीट पतंग मनुष्य सचराचर जीव जगत भितर मनीष हूँ मूल्यवान मनीष दुर्लभ जन्म ए मनीष भितर सुख केतबे नहीं सुख नहीं माँ सुख मनीष को मिले ना जहाँ उत्तर बालेश्वर कवि ए राधानाथ राय बहादुर कहते सुख बोले जा जननेत्र
କହିଲେ କିଏ ପୁରା ସ୍ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ଆଦୌ ଜାତ ଜନନୀ ଜଠରେ ଯୋନି ଯନ୍ତ୍ର ନେବି ମରଦି ବାଲ୍ये ନିଷ୍ଠା ଲୁଠୟ ଅତିଶୟନ ଯୌବନେ ମାନ ଗର୍ବି মনসা রোগ বাধা ক্রমেণ সংসারে অস্মিনি নহি নহি সুখ মানবানং কদাচিৎ কাহিকি কহিলে মনুষ্য জীবন কাଳରେ ସୁଖ ନାହିଁ ନା ଆଦୌ ଜାତ ଜନନୀ ଜଠରେ ଯୋନିଯନ୍ତ୍ର ବିଭକ୍ତି। ମାନବ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ 9 ମାସ 10 ଦିନ କାଳ ରହେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମାର ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ମୂତ୍ର ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଖାଞ୍ଚି ଚକଟି ହେଇ ପୂଜ ରକ୍ତରେ ଖାଞ୍ଚି ଚକଟି ହୋଇ ଦୁଃଖ ପାଏ ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜାକି ଜୁକି ହୋଇ ରହେ 9 ମାସ 10 ଦିନ ନା ଲୋକ ଅଛି ଅନ୍ଧାର ଏଣେ ମୂତ୍ର ପୁରୁଷ ପୂଜ ରକ୍ତ ଭିତରେ ଖାଞ୍ଚି ଚକଟି ହେଇକି ରହେ 9 ମାସ 10 ଦିନ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସୁଖ ପାଏ ନା। ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯୋନିଯନ୍ତ୍ର ବିଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ ନୂତନ ଆଲୋକର ସଂଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି ନା ବାଲ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଉଠୟତି ଶୟନ ଯୌବନେ ମାନ ଗର୍ବି। ଜନ୍ମ ହେଇସାରିବା ପରେ ମା ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା କେତେବେଳେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ପରିସ୍ରା କିମ୍ବା ତେଲୁଗୁଣି ପୋକ କୀଟ ଇତ୍ୟାଦି କେତେବେଳେ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦିଏ କେତେବେଳେ ଗୃହମୂତ୍ରରେ ଖାଞ୍ଚି ଚକଟି ହୁଏ। ବାଲ୍ୟ ସମୟରେ ସୁଖ ଅଛି ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସୁଖ ପାଇଲାନି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସୁଖ ପାଇଲାନି ଯୌବନେ ମାନ ଗର୍ବି। ଯୁବକତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯୁବବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମସାମୟିକ ନହେଲା ତା ମନରେ ଆସିଲା ଦୁଃଖ। ସୁଖ ଅଛି ସୁଖ ନାହିଁ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଲା ମଣିଷ ଯେତେ ବୟସ ଆୟୁଷ ନେଇକି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ସେତେ ଚିନ୍ତନ ସୁଖ ଅଛି ବାପା ଆପଣଙ୍କର କହିଦେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କବି କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ। ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ କହିଲେ ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଇଏ ବୟସ ବାପା ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ମଣିଷ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ମିଛ କହୁଛି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ ରୋଗ ବିନାଶ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରେ ହେ କଳାଶାନ୍ତେ ହେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ପତିତ ପାବନ ହେ ବଳିଆର ଭୁଜ ଆଉ ଏବେ ପୂର୍ବ କଥା ମନରେ ପକେଇବା ବେଳକୁ ଜୀବନ ଦୀପରେ ତେଲ ସରିଯାଇଛି। ଏ
ନା କେଶ ଥିଲା କଳା ଏବେ ହେଲା ଧଳା ସେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ନ ହେଇପାରେ ନା ଯେତେବେଳେ କେଶ ଧଳା ହେଇଯାଏ ବୟସ ଅତିରିକ୍ତ ହୁଏ ମଣିଷ ଦି ପାଦରେ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି ତିନି ପାଦକୁ ଲୋଡ଼ା କରେ ତୃତୀୟ ପାଦ କିଏ ନା ସେ ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲିଲା ହେ ଜ୍ଞାନୀ କରି ଦିବେ କି ମହୋଦୟ ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା ପାକୁଆ ପାଲଟି ଗଲା ମୋର ପାଟି ଦାନ୍ତ ମୋ ପଡ଼ିଲା ଖଟିଲା ହେ ଦାନ୍ତ ମୋ ପଡ଼ିଲା ଖଟିଲା ହେ ଦାନ୍ତ ମୋ ପଡ଼ିଲା ଖଟିଲା ଆଉ ନାଇ ଯାଇ ଆପଣ ସିଧାରେ ପାଟିରେ ଯାଉଚି ପାଟିରେ ପାଟିରେ ଯାଉଚି ପାଟିରେ ପାଟିରେ ଯାଉଚି ପାଟି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ କେତେ ଜଟିଳ ଆଜ୍ଞା କେତେ କଷ୍ଟ ପାକୁଆ ପାଲଟି ଗଲା ମୋର ପାଟି ଦାନ୍ତ ମୋ ପଡ଼ିଲା ଖସି କେତେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ଖସି ଯାଉଛି ଆମେ ଆଣିକି ନୂଆ ଦାନ୍ତ ଲଗାଉଛୁ କେଶ ଯେତେବେଳେ ଫାଟି ଯାଉଛି ଆମେ କଲର କରିଦଉଛୁ ଆଉ ଟୋକା ବା ଆଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଯେତେ କଲର କଲେ ଯେତେ କୃତ୍ରିମ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ହବ ବାପା ଆରେ ଟୋକା ହେଇପାରିବୁନୁ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୋକକର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତି ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନବା ନା କେତେ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନବା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କୃପା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତା ଭଳି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥା କହିଛି ପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ କହୁଛି ହେ ମଣିଷ ମା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମଣିଷ ତତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁ ସମୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗିଛି ବହୁତ ସମୟ ତତେ ତ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷରେ ମଣିଷ ପାଇଁ କଣ ନ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଇଛି କହିଲେ ମା ପିଲାଟିଏ ଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବା କ୍ଷଣି ବିଧାତା ମାର ବକ୍ଷରେ ଅମୃତ ଦେଇଛି ଯେତେ କୋଟିପତି ଯେତେ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାତା ଯଦି ସେତିକି ନ ଦେଇଥାନ୍ତା ଆମେ କଣ ଆମ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତେ ନା ଯେତେ କୋଟିପତି ହଉ ଯେତେ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛି ହେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଛି ଚଳିବା ପାଇଁ ତୋ ଠାରୁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଚାହୁଁ ସାରେ ମୋଟେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ନା ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରୁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଚାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କଣ କରି ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ହେ ମଣିଷ ତତେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତତେ ସବୁ ଯୋଗେଇଛି କିନ୍ତୁ ତୋ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପତ୍ରଟିଏ ଦେ ଫୁଲଟିଏ ଦେ ଫଳଟିଏ ଦେ ନଥିବା ଜଳଟିଏ ଦେ ଜଳ ଟିକେ ଦେଇ ଯେତେ ବାପା ମାନେ ବସିଛ ଆଜ୍ଞା ତେଣେ ସୁନ୍ଦର ସଳକ ଭିତରେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ୟାସ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପତ୍ର କୋଉ ପତ୍ର ଦେବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ବାପା ବେଲ ପତ୍ର ନହେଲେ ଦୁଧୁରା ପତ୍ର ନହେଲେ କନିଆରୀ ପତ୍ର